दौरान इन्हों ने कह दिता कि तुसी कल तो ना आयो, तुहाडीआं सेवावां बंद आ। बट जदों असीं इन्ने औखे समय विच सरकार दा साथ दिता आ ते सरकार नूं भी चाहीदा सीगा कि साडे वास्ते कुछ ना कुछ करे। सरकार कहंदी आ आपां घर घर एक रोज़गार देवांगे, एक सरकारी नौकरी देवांगे। तुसीं दे के तां खो रहे हो, फिर तुसीं वादे कादे कर रहे हो? नहीं, सानू कोई नोटिफिकेशन नहीं दिता। असीं जस्ट ड्यूटी ते, जिद्दां मैं 7 वजे ड्यूटी ते गई हाँ रात दी, ते उन्होंने कह दिता कल तो तुसीं ड्यूटी ते ना आयो, तुहाडीआं सेवावां बंद। सर असीं संकट की घड़ी दे विच एज अ वलंटियर सारे स्टाफ ने सरकार नाल मोढा जोड़ के काम। उदों क्यों नहीं विरोध किया? सर सानू ये कि चलो सरकार को हो सकता कि वे बजट की कोई प्रॉब्लम होंदी है, असीं सरकार दे नाल मोढा जोड़ के साथ दे रहे। असीं नहीं चाहुंदे कि सरकार दे उल्ट असीं कोई कदम चुके, क्योंकि जे सरकार नूं देख ही रहा है कि साडे नाल चल रहा है तो कोई असीं भी इन्हां बारे सोचांगे कोई नहीं। उन्होंने साडे जिहड़े बनदे हक है जरूर सानू दऊगी, सानू सरकार तो बड़ी उम्मीद है। पर सरकार ने जिहड़ा सानू एकदम ड्यूटियां तो कढ दिता, सानू ये उम्मीद नहीं सी कि करोना वायरस के चलदे फ्रंट वॉरियर के तौर पर काम कर रहे कुछ वलंटीयर्स जिहड़े कि अपनी ड्यूटी तनदेही दे नाल निभा रहे सी, अज सड़कों के उत्ते ने। असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाना चाहांगे अमृतसर के भंडारी ब्रिज दीयां तस्वीरां ने, जिथे तुसीं देख सकते हो पैरामैडिकल कोविड-19 वलंटीयर्स जिहड़े सन, पंजाब सरकार वालों 102 वलंटीयर जिहड़े भर्ती किए गए सन, अज उन्होंने उन्होंने ड्यूटी तो जिहड़ा है बर्खास्त कर दिता गया है। तुहानूं दस दईए कि जिन्ने भी कोविड सेंटर ने उन्होंने बंद कर दिता गया है। तो ये हुण जिहड़े वलंटीयर्स ने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और अपनी मंगां नूं लैके धरना प्रदर्शन भंडारी ब्रिज के उत्ते किया जा रहा है। तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि जिन्ने भी वलंटीयर्स ने जिहड़े कि पंजाब सरकार वालों भर्ती किए गए सन, अज उन्होंने उन्हां दी ड्यूटी तो बर्खास्त कर दिता गया है। तो साडे नाल कुछ वलंटीयर्स जिहड़े ने वो भी मौजूद ने, तो असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करनी चाहांगे कि आखिरकार की वजह है, क्यों बर्खास्त किया गया सी। मैम की नाम है तुहाडा? मेरा नाम हरमीत कौर है। तो मैम कदों भर्ती हुई सी तुसीं वलंटीयर? असीं मई विच रखिया गया सीगा, जदों ये करोना दे संकट आया सीगा। गवर्नमेंट वालों NHM वालों सानू कि रखिया गया सीगा, बकायदा साडे डॉकूमेंट्स वगैरह सारा कुछ लैके इन्हां ने रखिया सीगा। तां कि मंथली सैलरी मिलदी सी जां किस तरह? पहला भी असीं जदों सानू नहीं सी मिली 2 महीनों की प्रोटेस्ट किया सी, इसे तरह धरने दिते सीगे, ते उदों सानू 2 महीनों की मिली सी। हुण सानू 4-4 महीने हो गया, हुण नहीं मिली। कितनी सैलरी मिलदी? एक दिन की 1000 रुपया पर डे मिलती सीगी। पर डे ते तुसीं रखे गए? हाँ जी। की वजह हुई? हुण ये वजह आ कि असीं जिद्दां ड्यूटी कर रहे सीगे, ड्यूटी के दौरान इन्हों ने कह दिता कि तुसीं कल तो ना आयो, तुहाडीआं सेवावां बंद आ। बट जदों असीं इन्ने औखे समय विच सरकार दा साथ दिता आ ते सरकार नूं भी चाहीदा सीगा कि साडे वास्ते कुछ ना कुछ करे, सानू रोज़गार देवे। सरकार कहंदी आ आपां घर घर एक रोज़गार देवांगे, एक सरकारी नौकरी देवांगे। तुसीं दे के तां खो रहे हो, फिर तुसीं वादे कादे कर रहे हो? की सोच के जिहड़ा है ज्वाइन किया सी तुसीं वलंटीयर आप सोच के तो उदों तो बहुत ज़्यादा घरों लोग की निकल तो डरते सीगे, है ना। बट असी ये कोर्स किए, असी इन्ने पैसे लगाए आ, ठीक है। असी ये सोच के किया सीगा कि हाँ सानू कोई ना कोई अगे जाके फ्रंट लाइन ते असी लो लैवल दी सारियां फैमिलियां तो बिलोंग करते हैं कि सानू वधिया अगे सानू रोज़गार मिलूगा। बट सरकार ने यह चंगा नहीं किया। जो नोटिफिकेशन दिता गया सी कोई? नहीं, सानू कोई नोटिफिकेशन नहीं दिता। असीं जस्ट ड्यूटी ते, जिद्दां मैं 7 वजे ड्यूटी ते गई हाँ रात दी, ते उन्होंने कह दिता कल तो तुसीं ड्यूटी ते ना आयो, तुहाडीआं सेवावां बंद है। तो बिल्कुल साडे नाल होर भी कुछ वलंटीयर्स जिहड़े ने मौजूद ने, असीं उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे, तां जरूर जानने की कोशिश करांगे कि आखिरकार सड़कों ते बैण दी की वजह है। तां सर की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है जी। की वजह की रही है हुण तुसीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो केंद्र अपना जिहड़ी सूबे दी सरकार है उहदे खिलाफ, की वजह? सर असीं संकट की घड़ी दे विच एज अ वलंटीयर सारे स्टाफ ने सरकार नाल मोढा जोड़ के काम किया। असीं नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे विच ये जिहड़ी महामारी बहुत ज़्यादा फैल जाए। असीं बड़ी आस दे नाल सारिਆਂ ने यही सोच लै के काम किया कि ये महामारी है, जे फैल गई तो पता नहीं की बन जाना इस पंजाब दे विच। ते असीं सारिਆਂ ने सरकार नाल मोढा जोड़ के सरकार का साथ दिता। बड़ी औखी संकट घड़ी दे विच जिहड़े समय च लोकी घरों निकलन तो डरदे सी, पर असीं सारिਆਂ ने अपना तन मन धन दे नाल सेवा की एज अ सारे ही जानी कि
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਸੰਜਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ 110 ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। 110 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ? ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ 750 ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ 110 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ 7 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਚੱਲੇ, 7:10 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂ ਇਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰੱਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਰੱਖੇ ਆ 2-2000 ਦਾ, 1200 ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੱਢੇ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 110 ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।